Problem 9 MSQ. Problem 9. So A and B are two possible outcomes of experiment, and suppose P of A is equal to 0.4, P of A union B 0.7, and probability of B P. For what choice of P, A and B are mutual exclusive, A and B are independent. For what value of P, A and B are mutual exclusive and A and B are independent. A and B are independent events. There are 4 options are there. Very simple problem. If A and B are mutually exclusive events, then probability of A union B is equal to P of A plus P of B. P of A plus P of B. P of A union B is equal to 0.7. P of A value 0.4. This value P. Therefore, P is equal to 0.3. If A and B are independent events, probability of A union B is equal to De Morgan law. Shortcut formula 1 minus P of A bar, P of B bar. This value is equal to 0.7. P of A bar 0.6. P of A is 0.4. P of A bar 0.6. This is 1 minus P. P of B is P. 0.6 into 1 minus P is equal to 0.3. 1 minus P is equal to 1 by 2. P value half. The option A and D are correct. Option A and D are correct. MSQ లో 10th ప్రాబ్లం. మీకు డౌట్ ఉంటే అడగండి వెంటనే. MSQ లో 10th ప్రాబ్లం. Which of the following statements are true అన్నాడు. మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది చూడండి. Which of the following statements are true? First option, P of A, P of B both are greater than 0, strictly greater than 0. P of A given B is equal to P of B given A. Then P of A is equal to P of B. అని ఇచ్చాడు. ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా కాదా చూద్దాం. హెల్ప్ ఆఫ్ ది కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ A given B is equal to A intersection B by P of B is equal to A intersection B by P of A. Now numerators are same by cancellation implies P of A is equal to P of B. So now statement A correct and now we have to test the statement B. Statement B information P of B greater than 0. P of A given B
less than or equal to P of A. Is it correct or not? దీనికి కూడా మనం A subset of A intersection B subset of A or B, n of A intersection B less than or equal to n of A, n of B subset of S, n of B less than or equal to n of S. The information of the set theory concept. So numerator here is dividing by n of B less than or equal to n of S. ఇక్కడ n of B రాయించండి. ఈ రెండుకి మనం రేషియో తీసుకుంటాం. రేషియో ప్రాపర్టీ ప్రకారంగా n of A intersection B by n of B by n of S. Because of these two are less than or equal to, ఇది కూడా less than or equal to కాబట్టి ఆ విధంగా చేసుకోవచ్చు. Implies left side P of A given B రాస్తాం, less than or equal to P of A. కాబట్టి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టేనండి. స్టేట్మెంట్ 2 ఆల్సో కరెక్ట్. C, ABC are events. ABC are events. Probability of A given C is greater than or equal to probability of B given C, and probability of A given C bar greater than or equal to probability of B given C bar. Then ఈ రెండు తీసుకొని we have to prove that probability of A greater than or equal to probability of B అని ప్రూవ్ చేయాలి. అప్పుడు మనం అది కూడా కరెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఫస్ట్ వన్, A given C, A intersection C by probability of C is greater than or equal to probability of B intersection C by probability of C. These two equal cancel. Implies probability of A intersection C is greater than or equal to probability of B intersection C. Probability of A intersection C bar by probability of C bar is greater than or equal to probability of B intersection C bar by probability of C bar. C bar cancel. Implies numerator will be taken as, this is a formula only A only B concept. P of A minus P of A intersection C is greater than or equal to P of B minus beginning లో చెప్పిన ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ. These two are greater than or equal to, relation is there కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ అని తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రిలేషన్ ప్రకారంగా గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు కాబట్టి ఈక్వల్ కండిషన్లో. దేర్ఫోర్ P of A greater than or equal to P of B, అది కూడా సాటిస్ఫై అయింది. C ఆప్షన్ ఆల్సో సాటిస్ఫైడ్. ఇంకా D, independent events cannot be mutually exclusive. Statement correct అనేది. Mutual exclusive events are always dependent. Independent events cannot be mutual exclusive. So independent events లో probability of A intersection B is equal to P of A into P of B formula. ఇక్కడ P of A, P of B ఎలా ఉండాలి? సో కంపల్సరీ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలి, షూర్ ఈవెంట్స్ కాబట్టి. దేర్ ఫార్ P of A intersection B నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కాబట్టి A and B cannot be mutual exclusive. అది 0 అయితే మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటారు, 0 కాదు కాబట్టి కెనాట్ బి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అని చెప్పాలి. 4 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అయింది. అంటే దీనికి ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ సి అండ్ ఆప్షన్ డి ఆర్ కరెక్ట్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ అండి. ఎంఎస్క్యూలో మీకు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. మన లాస్ట్ వీడియోలో మీకు ఉన్నాయి, అవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను.
ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో కూడా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా నేను చెప్పాను. నెక్స్ట్ నాట్ క్వశ్చన్స్ అండి, న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. NAT అంటారు. 2 మార్క్స్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ రెండు ఉంటాయి. ముందు 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్, నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. సో న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్స్ ఆప్షన్స్ ఉండవండి, మనమే వచ్చిన ఆన్సర్ని మనం అక్కడ వాడిచ్చే వర్చువల్ కీబోర్డ్ ద్వారా ఎంటర్ చేయాలి. చిన్న బాక్స్ ఉంటుంది, బాక్స్లో ఎంటర్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి రెడీగా. పేజ్ నెంబర్ 102, పేజ్ నెంబర్ 102. పేజ్ నెంబర్ 102. If A and B are independent events, A and B are independent events such that probability of A intersection B bar 3/25, probability of A bar intersection B is equal to 8/25. A bar intersection B 8/25, and one condition is given, P of A greater than half అన్నాడు. Then P of B is equal to dash. ఇలా ఇస్తారు. ఆప్షన్స్ ఉండవు, న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్. న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ అంటే అదే మీనింగ్, బ్లాంక్స్ లాగా ఉంటాయి, అక్కడ మీరు ఎంటర్ చేయాలి వాల్యూ. ఇక్కడ గివన్ దట్ A and B are independent events, probability of A intersection B is equal to P of A into P of B. వాటి కాంప్లిమెంట్స్ కూడా ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి. A bar intersection B is equal to P of A bar into P of B. షార్ట్ కట్ మనం వాడుతున్నాం. 8/25 can be written as 2/5 into 4/5. ఇక్కడ A bar 2/5, 2/5 అంటే 0.4. A bar అనేది, A అనేది 3/5 అవుతుంది. A bar 2/5 అంటే probability of A is equal to 3/5. 3/5 is more than half కదా, ఆ కండిషన్ బేస్ చేసుకుని అట్లా రాసామండి. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ P of A bar అని తీసుకోవాలి, దిస్ ఈజ్ P of B bar B అని తీసుకోవాలి. ఈ ఒక్క స్టేట్మెంట్ చాలు, కానీ మన వెరిఫికేషన్ కోసం A bar A ఇంటర్సెక్షన్ B బార్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు 3/25. దీన్ని కూడా ప్రాపర్టీ P of A into P of B bar 3/25. 3/25 can be written as 3/5 into 1/5. P of B, probability of B, probability of B bar. This is probability of A. This is probability of B bar. Left hand law of successions అని ఉంటాయి కదా, law of succession.
అంటే లెఫ్ట్ ఏ రూట్ ఫాలో అవుతుందో రైట్ కూడా అదే రూట్ ఫాలో అవుతుంది. ఆ విధంగా బేస్ చేసుకుని షార్ట్ కట్ ద్వారా చెప్పాను. మనకు P of A వాల్యూ 3/5 అని తీసుకోవాలి, ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ హాఫ్ అండి. రివర్స్ తీసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. P of B వాల్యూ సో 4/5 తీసుకోవాలి. 4/5 అంటే 0.8 ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ మనకు ఒక ఆప్షన్స్ లేవు కాబట్టి 0.8 ఎంటర్ చేయాలి. అవి 1 డెసిమల్ ప్లేస్, 2 డెసిమల్ ప్లేస్, 3 డెసిమల్ ప్లేస్ అని ఉంటాయి. అట్లీస్ట్ 2 డెసిమల్ ప్లేస్ అయినా ఉండాలండి. అట్లీస్ట్ 2 డెసిమల్ ప్లేస్. ప్రాబ్లం 2. 3 points XYZ are chosen at random on a line segment. The probability that X lies between Y and Z. ఒక లైన్ సెగ్ మీద 3 పాయింట్లు తీసుకున్నారు. ఆ 3 పాయింట్లు XYZ. The probability that X lies between Y and Z. ఈ X అనేది Y కి Z మధ్య ఉండే ఛాన్స్ ఎంత? ఇవి 3 డిఫరెంట్ పాయింట్స్. రిక్వైర్మెంట్ అనేది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ X falls lie between Y and Z. First of all, here N of S. 3 points అనేవి 3 factorial ways గా అరేంజ్ చేయొచ్చండి. XYZ, XZY, మళ్ళీ YXZ, YZX, ZXY, ZYX, ఇలా 6 వస్తాయండి. మన రిక్వైర్మెంట్లో X falls YZ, N of A. N of A సిచ్యువేషన్స్లో YXZ ఒకటి, తర్వాత ZXY, ఈ రెండే పాయింట్స్ మీకు X falls YZ అంటే ZY అని రెండు వస్తాయి. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ కేసెస్ మీకు 2 కేసెస్. సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ 2/6. ఆన్సర్ ఈజ్ 1/3. ప్రాబ్లం 3. 2 points are chosen at random on a line segment of length 9. Line segment line length 9 centimeters అండి. 2 points are chosen at random on a line segment of length 9 centimeters. Random గా 2 పాయింట్లు సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. Probability that the distance between these 2 points is less than 3 centimeters. P1, P2. The distance between P1, P2 డిస్టెన్స్ అనేది లెస్ దాన్ 3 సెంటీమీటర్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. P1, P2 డిస్టెన్స్ లెస్ దాన్ 3 సెంటీమీటర్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఎంత? వీటికి ఒక స్పెసిఫైడ్ ఫార్ములా ఉంటుందండి. ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక డైరెక్ట్గా ఫార్ములా వాడుకోవచ్చు. స్పెసిఫైడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి ఈజీగా మీరు చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుందండి. మీకు ఆ ఫార్ములా ఇస్తాను, ఆ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని మనం చేసుకోవచ్చు. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ mod x మైనస్ వై, ఈ పాయింట్ని x అని ఈ పాయింట్ y అని అనుకోవచ్చు. ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ mod x మైనస్ వై లెస్ దాన్ సి. That is equal to 1 minus c by a whole square. అంటే ఈ ఫార్ములా దీని విధంగా రాయొచ్చు, 1 minus c by a whole square. ఇది మీకు కావాలంటే ఎఫ్ఎంఎస్లో ఉంటుందండి. డెరివేషన్ రాయక్కర్లేదు, డెరివేషన్తో పనేం లేదు మనకు. ఇక్కడ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ 9 centimeters. c వాల్యూ the distance between 2 points xy అంటాం. ఏంటి ఆ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పాయింట్స్ 3. ఇప్పుడు నీకు అడిగింది ఏంటంటే వాడు
లెస్ దాన్ సి అన్నాడు, లెస్ దాన్ అన్నాడు అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఎక్స్ మైనస్ వై లెస్ దాన్ సి అది కావాలి. కాబట్టి 1 మైనస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ మాడ్ ఎక్స్ మైనస్ వై గ్రేటర్ దాన్ సి ఫార్ములా ఉంది మనకు. ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే 1 మైనస్ సి బై ఏ హోల్ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా ఉంది. 1 మైనస్ సి అంటే 3 బై 9 హోల్ స్క్వేర్, 1 మైనస్ 1 మైనస్ 1 బై 3 హోల్ స్క్వేర్, 2 బై 3 హోల్ స్క్వేర్ అండి, 4 బై 9, 4 బై 9 అంటే 5 బై 9. ద ఫైనల్ ఆన్సర్ 0.55. ఇది రాయాల్సింది. 2 డెసిమల్ ప్లేసెస్కి అడ్జస్ట్ చేయమన్నాడు, 2 ప్లేసెస్ తీసుకోవాలి. రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ 0.55. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ లెస్ దాన్ 3 సెంటీమీటర్స్ అంటే అది మైనస్ డిస్టెన్స్ కదా, డిస్టెన్స్ అనేది కదా యాక్చువల్గా జామెట్రికల్ ప్రాబ్లం. ఇది జామెట్రీ బేస్ చేసుకొని డెరివేషన్ కావాలంటే మీరు చూడొచ్చండి. ప్రాబ్లం 4. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఎనీ డౌట్స్. Suppose population of university has 30%. Student population of a university has 30% Asians, 40% Americans, 20% Europeans, 10% African students. It is known that 40% of all Asian students, 50% of American students, 60% of European students, 20% of African students are girls. The probability that a girl chosen at random from the university is an Asian. కాబట్టి ఇక్కడ యూజ్ బేయిస్ థియరం అండి. బేయిస్ థియరానికి ట్రీ డయాగ్రామ్ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది, షార్ట్ కట్. ఇప్పటికే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసాం బేయిస్ థియరం మీద. సో ఏషియన్ అంటే 30%, 30 బై 100. తర్వాత నెక్స్ట్ అమెరికన్ 40%, 40 బై 100. నెక్స్ట్ 20% యూరోపియన్, 20 by 100. లాస్ట్ ఫైనల్ 10 ఆఫ్రికన్స్. స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళు గర్ల్ స్టూడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్. సో 2 సబ్ బ్రాంచెస్, ఇది గర్ల్, ఇది బాయ్, గర్ల్ బాయ్, గర్ల్ బాయ్, గర్ల్ బాయ్. మనకు గర్ల్ గురించి కావాలి, బాయ్స్ గురించి అక్కర్లేదు. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చింది. 40% ఆఫ్ ఏషియన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గర్ల్, 40% ఇచ్చారు. వీళ్ళు అంతా ఏషియన్ స్టూడెంట్స్ అండి. ఏషియన్, వీళ్ళేమో అమెరికన్, వీళ్ళు అమెరికన్ తర్వాత యూరోపియన్, లాస్ట్ ఆఫ్రికన్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏషియన్స్, ఇది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అమెరికన్స్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ యూరోపియన్స్, వీళ్ళు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఆఫ్రికన్స్. 40% ఇచ్చారు ఏషియన్స్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్, 50% అమెరికన్స్, 50 by 100. తర్వాత 60% యూరోపియన్స్. ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్గా 20% ఆఫ్ ఆఫ్రికన్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గర్ల్స్. సో randomly chosen ones, girls randomly, probability that a girl chosen it random, a chosen student is a girl, it belongs to University of Asian. University of Asian అంటే required probability that she belongs to Asian. Selected student is a girl, that girl student belongs to Asian. కాబట్టి ఏషియన్ అంటే ప్రియారీ ప్రాబిలిటీస్ 30 by 100, కరస్పాండింగ్ లైక్లీహుడ్ 40 by 100. సమ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది ప్రియారీస్ అండ్ కరస్పాండింగ్ లైక్లీహుడ్స్ అని చాలా మనం చెప్పాం. 30 by 100 ఇంటూ 40 by 100 ప్లస్ 40 by 100 ఇంటూ 50 by 100, 20 by 100 ఇంటూ 60 by 100,
10/100 into 20/100. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అండి, అవన్నీ క్యాన్సిల్. Now this is 1200 by 1200 plus 2000 plus 1200 plus 200. 1200 by 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4800. 4600 వచ్చింది. 4600 అండి, 4600. 0 0 క్యాన్సిల్. 11/23, 11 కాదు 6/23, 2తో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 0.2608. 4 డెసిమల్ ప్లేస్ వరకు తీసుకున్నాం. ఏదైనా మీరు కనీసం అట్లీస్ట్ 2 డెసిమల్ ప్లేస్. ద ఆన్సర్ మస్ట్ ఫాల్ ఇన్ ద గివెన్ ఇంటర్వెల్స్ అండి. వాడు ఇంటర్వెల్ ఇస్తాడు, ఆ ఇంటర్వెల్లో ఉండాలి. కీలో మీకు ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది, మీ ఆన్సర్ ఆ ఇంటర్వెల్లో ఉంటే మీకు 2 మార్క్స్ 1 మార్క్ వస్తుంది. 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా. ప్రాబ్లం 5. A1, A2 and A3 are pairwise independent. Pairwise independent events with P of AI is equal to half. I is equal to 1 to 3. ఇంకా A3 is A3 and A1 union A3 are independent events. Independent events. ఇప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్, A1 intersection A2 intersection A3 is equal to what? Pairwise and this one. మనం కండిషన్ చెప్పుకున్నాం, ఆ కండిషన్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోవాలి. A1 A2 A3 pairwise independent events. అప్పుడు కండిషన్ P of A1 intersection A2, P of A1 into P of A2, A1 intersection A3, P of A1 into P of A3, A2 intersection A3, P of A2 into P of A3. ఈ 3 స్టేట్మెంట్లు సాటిస్ఫై అయితే ఆ పేర్వైజ్ ఇండిపెండెంట్ అంటారు. ఇంకా ఇంకో కండిషన్ ఇచ్చేవాడు, P of A3 ఇంటర్సెక్షన్ A1 యూనియన్ A2, ఇవి కూడా ఇండిపెండెంటే అన్నాడు. P of A3 into P of A1 యూనియన్ A2, 4th one. ఈ 4 కంబైన్ చేస్తే we can say that A1 A2 A3 are మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటారు. మ్యూచువల్లీ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటారు. మ్యూచువల్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఈ 4 కంబైన్ చేస్తే వీటిని A1 A2 A3 ఆర్ మ్యూచువల్ ఇండిపెండెంట్. మ్యూచువల్ ఇండిపెండెంట్ కాన్సెప్ట్లో ఈ 1 2 3తో పాటు అడిషనల్గా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, మ్యూచువల్ ఇండిపెండెంట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఈ జాయింట్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది రాయొచ్చు, P of A1 into P of A2 into P of A3. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా సాటిస్ఫై అవుతుందండి. పెయిర్ వైజ్ కాన్సెప్ట్ A3 and A1 union A2 are independent. We can say that this is P of A1 intersection A2 intersection A3 is equal to P of A1 into P of A2 into P of A3.
సో ఇది కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. కాబట్టి దీని ప్రకారంగా అడిగింది వాల్యూ ఇదే కాబట్టి 1/2 ఇంటూ 1/2 ఇంటూ 1/2 సేమ్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూ, హ్యాపెనింగ్ వాల్యూ సేమ్ ఫర్ A1, A2, A3. That is equal to 3/8, 1/8. The answer is 1/8, 0.125. 0.125. Problem 5 అది. Problem 6. సో 5 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పామండి. ఒకసారి మీతో డిస్కస్ చేద్దాం. అనిల్ కుమార్. సార్ డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ 5 ప్రాబ్లమ్స్లో? లేదు సార్. సాయి సార్ డౌట్స్ ఉన్నాయేమన్నా? సార్ 4th ప్రాబ్లంలో అసలు క్వశ్చన్ చూసినమ్మటే బేస్ థియరం అని అలా చెప్తాం సార్. చూసినామంటే బేస్ థియరం ఎలా అంటే కింద మీకు లాస్ట్ సెంటెన్స్ ఎవడిగాడు? The probability that a girl chosen at random from the university is an Asian అన్నాడు కదా. ఎస్ సార్. అంటే సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్ గర్ల్ అయింది, గర్ల్ అయిన స్టూడెంట్ ఏషియన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎంత? ఎస్ సార్. అంటే కండిషనల్ కాన్సెప్ట్ ఉంటే అది బేస్ థియరం కింద వాడాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్. ఇంకోటి ద స్టూడెంట్ బిలాంగ్స్ టు ఎయిదర్ ఏషియన్, యూరోపియన్, అమెరికన్ ఆర్ ఆఫ్రికనే కదా. ఎస్ సార్. ఈ మూడిట్లో ఈ 4 ఏదో ఒక కంట్రీ నుంచి వస్తారు కదా. ఎస్ సార్. కాబట్టి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటాం. ఏమంటాం మనం? మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటాం. ఇలా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే వీటిని ప్రియారీస్ అంటారు. వాటికి మళ్ళీ లైక్లీహుడ్స్ ఇచ్చారు. ఈ ఏషియన్స్ దాంట్లో మొత్తం స్టూడెంట్స్ 30% స్టూడెంట్స్ ఉంటే 30% ఏషియన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటే దాంట్లో గర్ల్ స్టూడెంట్స్ 40% ఉన్నారు. 40% ఉన్నారు. అలాగే అమెరికాలో 40% స్టూడెంట్స్ ఉంటే 100కి 40 మంది ఉంటే ఆ 40 మందిలో 50% గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆ 20%లో 60% గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో 20% ఉన్నారు. ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మనం ఈజీలీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద టెక్నిక్. ఆ టెక్నిక్ ఏంటంటే బేస్ థియరం. అది ఇట్లా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బేస్ థియరం అనేది మనకు తెలుస్తుంటుంది ఈజీగా. ఓకేనా? ఓకే సార్. ప్రవళిక డౌట్ ఉందా ఏమన్నా? సార్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫార్ములా కాకుండా డైరెక్ట్ ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయొచ్చా సార్? అదే ప్రాబబిలిటీ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తేనే నాకు ఆ ఫార్ములా వచ్చింది. నేను జామెట్రికల్గా వెళ్ళి జామెట్రికల్గా తీసుకొని దాని ప్రకారంగా ఇది లెంగ్త్ 9 centimeters, టేక్ 2 points ఆన్ దిస్ లైన్ సెగ్మెంట్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points ఈజ్ లెస్ దాన్ 3 అన్నప్పుడు ఆ డిస్టెన్స్ ఏమవ్వచ్చు? నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, పాజిటివ్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే 2 points అనేవి సపోజ్ P1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ P2 ఉండొచ్చు, P1 ఈజ్ లెస్ దాన్ P2 ఉండొచ్చు. మీకు డెరివేషన్ కావాలంటే FMSలో పేజ్ నెంబర్ 4.42లో ఉంది. FMS దాంట్లో చూడొచ్చు. డెరివేషన్ కావాలంటే ఫార్ములానే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మీకు కంప్లీట్ డెరివేషన్ కావాలంటే జామెట్రికల్గా డెరివేషన్ కావాలంటే 4.22 పేజ్ నెంబర్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్లో వస్తుంది. అది మీరు జామెట్రికల్గా చేయాలంటే కష్టం.
జామెట్రీ బేస్ చేయాలంటే కొంచెం కష్టం అది. ఒకసారి మీరు చూడండి, అది ఆ ఫార్ములా అనేది అక్కడ డెరైవ్ చేశారు. ఆ ఫార్ములా మనం ఇక్కడ వాడుకుంటాం. మనకి ఎందుకంటే షార్ట్ కట్గా ఉండాలి కాబట్టి, ఈ మోడల్ ఫిక్స్ కాబట్టి, ఈ మోడల్ ఫిక్స్ ప్రాబ్లంకి ఇలాంటివి ఫార్ములాలు తీసుకోవడం కరెక్ట్ మెథడ్. ఓకే సార్. ఓకే, అహ్మద్ సార్ ఏమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? లేదు సార్. ఓకే, ప్రాబ్లమ్ 6. 7 girls and 8 boys are randomly arranged in a row. Probability of the event that no 2 girls are sit together. So manaku 7 number of girls, 7 number of boys 8, total number of students 15. Total number of students 15. The probability that no 2 girls are sit together అన్నాడు. n of s, ఫస్ట్ మనకు n of s కావాలి. n of s is equal to 15 factorial. 7 plus 8, 15 factorial. A, what is A here? No 2 girls sitting together. ఏ ఇద్దరు పక్క పక్కన కూర్చోకూడదు, కలిపి కూర్చోకూడదు. ఇక్కడ బాయ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. కండిషన్ ఎవరికి ఉంది? గర్ల్స్కి ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ అరేంజ్ ద బాయ్స్. ముందు బాయ్స్ని అరేంజ్ చేద్దాం. బాయ్స్ అరేంజ్ చేసాం. తర్వాత ఇక్కడ గర్ల్స్ అరేంజ్ చేయాలి. నో 2 girls ఆర్ సిట్ టుగెదర్. ఏ ఇద్దరు గర్ల్స్ పక్క పక్కన కూర్చోకూడదు. కాబట్టి ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ప్లేసెస్ ఆర్ దే. 9 ప్లేసెస్లో n of a, 9 ప్లేసెస్లో 7 గర్ల్స్ కూర్చోవాలి. 9p 7 ways. 8 boys can be arranged in 8 factorial ways. ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ 9p 7 into 8 factorial by 15 factorial. ఈ 9p 7ని 9 ఫ్యాక్టోరియల్ రాయొచ్చు. 8 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 into 15 ఫ్యాక్టోరియల్. ఈ 9p 7 మనం క్యాల్కులేషన్స్ చాలా టైం పడుతుంది, ఎక్స్పాన్షన్స్. అందుకని ఆ ఎక్స్పాన్షన్స్ బదులుగా మనం ఆ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 9p 7 అంటే 9 8 6 5 4 3 ఇట్లా రాసుకుంటూ ఉండాలి. అక్కడ 2 into 1, 2 అనేది మనం యాడ్ చేసుకుంటే డివైడ్ చేస్తే 9p 7 అంటే 9p 7 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 9 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 రాయొచ్చు. సో ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా ఉంది కదా, n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్. సో 9p 7 అంటే 9 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాసుకోవచ్చు. ఆ విధంగా రాయొచ్చండి. ఇట్లా మీరు దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుందండి. సింప్లిఫికేషన్ అనేది మీ చాయిస్, అది చేయండి. మీరు ఎంత వచ్చిన తర్వాత నాకు చెప్పండి. సింపుల్ కాన్సెప్ట్, 9 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 8 ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాన్సిలేషన్స్ చూసుకోవడం, దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేటర్ ద్వారా సింప్లిఫై చేయండి. క్యాలిక్యులేటర్ అలౌ చేస్తారు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ప్రాబ్లమ్ 7. Problem 7, the probability information is given. In manufacturing certain component,
The two types of defects are likely to occur with respective probabilities 0.05, 0.10. మనకు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ 1 ఇచ్చాడు 0.05, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ 2 ఇచ్చారు 0.1. ఫస్ట్ సెవెంత్ ప్రాబ్లం, ఎయిత్ ప్రాబ్లం, నైన్త్ ప్రాబ్లం దీని మీద బేస్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకుని 2 డిఫెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. ప్రాబిలిటీ దట్ randomly chosen component does not have either kind of defectives. Does not have either kind of defectives అన్నారు. Probability of D bar intersection D2 bar. Both are independent. P of D1 bar into P of D2 bar. D1 bar అంటే ఏం రాయొచ్చు 95/100 రాసుకోవచ్చు. D2 bar అంటే 9/10 రాయొచ్చు. సింప్లిఫైడ్ 0.58, 0.855. D1 bar అంటే 1 minus probability of D1. D2 bar అంటే 1 minus probability of D2. అలా చెప్పొచ్చండి మనం. ప్రాబ్లం 8. Problem 8. Probability that randomly chosen component is defective. Component is defective. Component defective అంటే అట్లీస్ట్ 1. D1 bar union D2 bar. అంటే ఈ మీకు తెలిస్తే సో డిఫెక్టివ్ కదా మనకు కావాల్సింది. D bar అంటే D1 bar అంటే నాన్ డిఫెక్టివ్ అంటుంది. మనకు కావాల్సింది డిఫెక్టివ్ కావాలి. కాంపోనెంట్ ఈజ్ డిఫెక్టివ్ అంటే ఎయిదర్ ఫస్ట్ డిఫెక్టివ్ ఆర్ సెకండ్ డిఫెక్టివ్. D1 union D2. Probability that D1 union D2. De Morgan law. 1 minus P of D1 bar into P of D2 bar. పైన ప్రాబ్లంలో D1 ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా వచ్చేసిందండి 0.855, 0.145, 0.145. Problem 9. Probability that a randomly chosen component has only one kind of defect, given that it found to be defective. Probability of has only one kind of defect. Defective అయింది. Defective అయిన తర్వాత అది ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ అవ్వాలి. ఒక్క నిమిషం రెఫర్ చేయాలి.
So only one kind of defect and exactly one defective. The component is defective, but that only one kind of defective, exactly one defective undali. First of all, you have to calculate here D1 union D1 D2 bar, only one kind of, exactly one. D1 bar intersection D2. Both D1 D2 are independent. Their complements also independent. P of D1 bar into P of D2. D1 bar, probability of D1 is equal to probability of D1 value 5/100. This is 9/100. 9/100 plus this is 95/100 into 1/100. One by 100. 45 plus 95 by 10,000. 130, 140. 140 by 10,000. After simplification, this value 0.14. ఇది exactly one case. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే required probability of one kind of defect given component is defective. తీసుకున్న కాంపోనెంట్ డిఫెక్టివ్ అయింది. ఇప్పుడు మీరు మొబైల్ కొంటారు, మొబైల్ కొన్నప్పుడు దాంట్లో 2 types ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. దాంట్లో ఒకటి మాత్రమే ఉండే ఛాన్స్ ఎంత? ఏదో బ్యాటరీ ప్రాబ్లం ఒక డిఫెక్టివ్ అయితే స్క్రీన్ ప్రాబ్లం ఒక డిఫెక్టివ్ అనుకున్నాం. 2 types ఆఫ్ డిఫెక్టివ్స్ ఆర్ దేర్, D1 D2. మీరు తీసుకున్న మొబైల్ డిఫెక్టివ్ అయింది, అది స్క్రీన్ ప్రాబ్లం అయినా ఉండాలి, బ్యాటరీ ప్రాబ్లం అయినా ఉండాలి, రెండు ఉండకూడదు. ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ డిఫెక్టివ్ when the component is defective. కాబట్టి కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. కాబట్టి ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్గా ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ డివైడింగ్ బై ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ component is defect. Component is defect. One kind of defective అనేది 0.14 వచ్చింది. కాంపోనెంట్ డిఫెక్టివ్ అని ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. P of D క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. P of D క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. P of D అంటే here is either D1 union component, either this or that. Both are independent. Independent concept లో మీకు షార్ట్ కట్ ఫార్ములా ఉన్నాయి. డి మోర్గన్ లా వాడాం. 1 minus 0. ఇది 95, 0.9. సో 1 minus 0.855, 0.145. So required probability is equal to 0.14. The probability of D find out chesam, dividing by 0.145. ఇది మనకు ఫైనల్ ఆన్సర్ 0.9655. Your component is defective. What is chance that exactly one defective? మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాంపోనెంట్ డిఫెక్టివ్ అయింది, అది ఖచ్చితంగా ఒక డిఫెక్టివ్ మాత్రమే ఉండే ఛాన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. ఈ 3 ప్రాబ్లం గ్యారంటీగా
ఐఐటీస్లో కనబడుతున్నాయండి న్యూమరికల్ ఆన్సర్. లాస్ట్ 5 years పేపర్స్ నేను చూస్తే ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నారు. మనం ఒక కొత్త ప్రాబ్లం కూడా దీంట్లో యాడ్ చేసాము. యాడ్ చేసి 3 రకాలుగా అడగచ్చు. ఈ 9th ప్రాబ్లం అండి, 9th ప్రాబ్లం కొంచెం టఫ్ ప్రాబ్లం అండి, అందరికీ అంత ఈజీగా అర్థం కాదు. ఇది మనం చాలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకొని చెప్పాం. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ప్రాబ్లమే కండిషన్లు, దాంట్లో మళ్ళీ కండిషన్లో కండిషన్ కూడా ఇచ్చాడు ఇంకోటి. అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 డిఫెక్టివ్ ఉండాలి ఎప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని డిఫెక్టివ్ అయినప్పుడు. కాబట్టి కండిషన్ బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం. ఇంకా ప్రాబ్లం 10 అండి. ప్రాబ్లం 10. ప్రాబ్లం 10 ఇది సింపుల్ ప్రాబ్లమే. 2 coins with probabilities of head P1 P2 are tosses simultaneously. Probability of both coins shows up tails equal to probability of both coins shows up heads. Then P1 plus P2 is equal to what? Probability of getting head H1 P1, probability of getting tail 1 minus P1, probability of getting head by second coin P2, probability of getting tail by coin 2 1 minus P2. Given statement, given that probability of both tails T1 T2 is equal to both heads H1 H2. What is the P1 value? What is the P1 plus P2? Both are independent. Here is P1, P of probability of T1 into probability of T2, that is equal to probability of H1 into probability of H2. So probability of T1 is 1 minus P1. Here is 1 minus P2. This is equal to P1 P2. By multiplying 1 minus P1 minus P2 plus P1 P2 is equal to P1 P2. Both are cancelled. So after that P1 plus P2 is equal to 1. So the value is equal to 1 and this is the final answer. Your answer is 1. Numerical answer type question. ఇలా మనం ఈజీగా 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ చెప్పగలిగామండి. ఇంకా నాట్ క్వశ్చన్స్లో 2 మార్క్స్, నాట్ క్వశ్చన్స్లో 2 మార్క్స్. 11th క్వశ్చన్, బిఫోర్ ద 11th క్వశ్చన్ మనం 5 క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి కాబట్టి మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూద్దాం. ప్రవళిక డౌట్స్ ఉన్నాయా? No, sir. సాయి వేణుగోపాల్, No, sir. అనిల్, నో సార్. అనిల్ మరి లైలా వాళ్ళు ఏంటి మరి అందరూ వస్తారు, ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి అంతా వస్తారన్న ఒక్కళ్ళు మీ ముగ్గురు కనపడితే మిగతా వాళ్ళు రావట్లేదు అసలు, మిగతా బ్యాచ్ వాళ్ళు ఏమో సార్ కాంటాక్ట్ లేరు సార్. ఇప్పుడు అందరికీ హాలిడేసే కదా, ఇప్పుడు రాకపోతే మరి ఎట్లా? ఒక నీతో కలిస్తే ఫోన్లో కలిస్తే చెప్పు, మెసేజ్ పంపించు. ఒకళ్ళు వచ్చినా ఇద్దరు వచ్చినా క్లాసెస్ మాత్రం కండక్ట్ చేసేస్తాను. ఇంకా రికార్డ్ వీడియోస్ చూసుకోవడమే వాళ్ళు. అంతవరకు పాసిబుల్. మళ్ళీ చెప్పడం కుదరదు కదా, టైం లేదు ముందు మనకు. కాబట్టి మీరు ఈ బ్యాచ్లో ఇద్దరు వచ్చినా ముగ్గురు వచ్చినా క్లాసెస్ అనేవి జరుగుతూనే ఉంటాయి. రికార్డెడ్ వీడియోస్ చూసుకోవాలి, డౌట్స్ ఉంటే అడగాలి. అది అహ్మద్. ఓకే సార్. అహ్మద్ డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏం లేదు సార్. సరే ఓకే. నెక్స్ట్ నేను న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ 2 క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం.
So stores ABC 50, 75, 100 employees, respectively 50, 60, 70% of these women. Resignations are equal likely among all employees, regardless of the sex. One employee resigns and this is a woman. The probability that she works in a store. So ఇక్కడ మీకు లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ బట్టి చెప్పచ్చు. ప్రాబిలిటీ దట్ షీ వర్క్స్ ఇన్ స్టోర్ సి అండి. స్టోర్ సి అని ఉండాలి. మిస్సింగ్ ప్రింట్ మిస్టేక్ పడింది. స్టోర్ సి అండి. ఇది కూడా బేస్ కాన్సెప్ట్ అండి. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న కాన్సెప్టే. బేస్ ప్రాబ్లం. స్టోర్ ఏ నుంచి 50% ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. స్టోర్ బి 75%. 75 100 ఇది నెంబర్ అండి. ప్రాబిలిటీ కావాలంటే సో 50 + 75 + 100 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 225 అండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ 50/225 అవుతుంది ప్రాబిలిటీ. 75 225. Probability of C 100/225. దాంట్లో ఎంప్లాయర్ రిజైన్ చేయొచ్చు. రిజిగ్నేషన్స్ అనేవి మనం ఒక బ్రాంచ్ కింద తీసుకోవాలి. రిజిగ్నేషన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లైక్లీ అమాంగ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్. ఎవరైనా ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. ఎయిదర్ మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఎవరైనా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో 50% ఇచ్చాడు. స్టోర్ ఏ 50% ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఉమెన్ ఆఫ్ స్టోర్ ఏ. స్టోర్ బిలో 60% ఉన్నారు. స్టోర్ సిలో 70% ఉన్నారు. సో ర్యాండమ్గా రిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఉమెన్ అయ్యారు. దట్ పర్సన్ షీ వర్క్స్ ఫ్రమ్ స్టోర్ సి అని అడిగి ఛాన్స్ ఎంత? ఆమె స్టోర్ సి నుంచి ఛాన్స్ ఎంత? షీ వర్క్స్ ఫ్రమ్ స్టోర్ సి. స్టోర్ సిలో పనిచేసే ఛాన్స్ ఎంత? మనకు పెద్ద మాల్స్ ఉంటాయండి. మాల్స్లో చాలా డిఫరెంట్ డివిజన్స్ ఉంటాయి. ఎవరు ఎక్కడ ఎంప్లాయ్ చేస్తున్నారనేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఈ సి గివన్ డబ్ల్యూ అండి. సెలెక్టెడ్ రెసిగ్నేషన్ పర్సన్ ఈజ్ ఏ ఉమన్. షీ వర్క్స్ ఫ్రమ్ స్టోర్ సి. స్టోర్ సి అంటే 100/225. కరస్పాండింగ్ likelihood 70/100 dividing by 50/225 into 50/100 plus 75/225 into 60/100 plus 100/225 into 70/100. LCMs అన్ని క్యాన్సిల్ అండి. ఇంకా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి గివన్ డబ్ల్యూ. డబ్ల్యూ అంటే ఉమెన్. 7,000/2500. 75 into 60 450. 4,500. 7,000. 7,000/7 + 4 11. 11 + 13 13 14. So this is exactly 2 times. Probability of she works from store C 0.5. 0.5 నుంచి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ప్రాబ్లం 12. ఇవన్నీ ఐఐటీలో ఇచ్చినవేనండి. ఓల్డ్ పేపర్స్లో ఉన్నవే మనం కలెక్ట్ చేసి చేస్తున్నాం. ప్రాబ్లం 12. There are 4 urns labeled U1, U2, U3, U4, each containing 3 blue, 5 red. ప్రతి దాంట్లో కూడా 3 బ్లూ ఉన్నాయి, 5 రెడ్ ఉన్నాయి. సో U1, U2, U3, U4. Here is red, next blue అండి. బ్లూ కలర్. రెడ్ వచ్చి మీకు 5 ఉన్నాయి. రెడ్ 5. బ్లూ 3 ఉన్నాయి. ఇంకా అర్న్ 5
కొత్తగా ఒక అర్న్ అనేది 5 అనే అర్న్ తీసుకున్నాడు. దాంట్లో మీకు రెడ్ వచ్చి మారిపోయినాయి. 4 బ్లూ 4 రెడ్ అన్నాడు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ కరెక్ట్ అవి సేమ్, అవేం మారలేదు. 4 రెడ్ 4 బ్లూ. Total number of balls in each urn is 8. An urn is selected random from these 5 urns and ball is drawn at random from it. Given that selected ball is red, probability that it came from urn 5. Requirement Bayes theorem malla. Urn 5 నుంచి రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత? తీసిన బాల్ రెడ్ బాల్ అయింది. తీసిన బాల్ రెడ్ బాల్. సెలెక్టెడ్ బాల్ ఈజ్ రెడ్. ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ urn 5. Bayes theorem కాన్సెప్ట్. సో మీకు అర్న్ 5 అర్న్స్ కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ui is equal to 1/5. I is equal to 1 to 5. Probability of a given ui, likelihood function, రెడ్ బాల్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత? 5/8 for each and every case. I is equal to 1 2 3 4. Probability of a given u5, స్పెషల్ కదా u5 అంటే మరి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 8 కానీ నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ బాల్స్ ఈజ్ 4/8. ఫిఫ్త్ అర్న్లో మాత్రం మారిపోతుంటాయి. ఇక్కడ u5 గివన్ r కావాలి. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ u5 ఈజ్ 1/5. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇక్కడ ఏ కాకుండా r రాద్దాం. r రెడ్ కాన్సెప్ట్ ఇది. రెడ్ గివన్ u5. Red given u5 is 4/8 by sum of product of prioris and corresponding likelihoods. 1/5 into 5/8. 1/5 into 5/8. 1/5 into 5/8. 1/5 into 5/8. 1/5 into 4/8. LCMs అన్ని cancel. Now 4/5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 4. 4/24. 1/6. 0.16. 0.16 is the answer. ఇది కూడా బేయిస్ థియరం కాన్సెప్టే. ప్రాబ్లం 13. ఎక్కువగా మనకి న్యూమరికల్ ఆన్సర్లో బేయిస్ థియరం మీద కనపడుతున్నాయండి ప్రాబ్లమ్స్. ప్రాబ్లం 13. One coin is selected at random from 2 coins. Probability of obtaining head for one of them is 1/3 and for the other is 1/2. If the selected coin is tossed and the head show up, the probability that it is the fair coin అన్నాడు. Fair coin gives probability of head is 1/2, probability of tail is 1/2 అంట. ఫెయిర్ కాయిన్ అంటే మనం కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూ టెయిల్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూ 1/2 అయితే అది ఫెయిర్ కాయిన్ అవుతుంది. సో నౌ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ద కాయిన్స్. Probability of selecting coin 1, 1/2. Selecting coin 2, 1/2. 2 coins ఏ ఉన్నాయి. దాంట్లో హెడ్ పడే ఛాన్స్, ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ పడే ఛాన్స్ 1/3. రెండో కాయిన్కి హెడ్ పడే ఛాన్స్ 1/2. ఇది 1/3 అంటే బయాస్డ్ కాయిన్, నో డౌట్. ఇదేమో అన్బయాస్డ్ కాయిన్, పర్ఫెక్ట్ కాయిన్. అన్బయాస్డ్ కాయిన్ అని చెప్తారు. అన్ఫెయిర్ కాయిన్, బయాస్డ్ అంటే అన్ఫెయిర్, అన్బయాస్డ్ అంటే అన్ఫెయిర్, అన్బయాస్డ్ అంటే ఫెయిర్, ఫెయిర్ కాయిన్. ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే మనం హెడ్ పడింది అది, సో అన్బయాస్డ్ కాయిన్ ఫెయిర్ కాయిన్ అయ్యే ఛాన్స్. ఫెయిర్ కాయిన్ అంటే సెకండ్ కాయిన్. C1 is the biased coin, C2 is the fair coin అని నోటేషన్ రాసుకున్నాం. సో
న్యూమరేటర్లో ప్రియారీ ప్రాబిలిటీస్ సెలెక్టింగ్ సెకండ్ కాయిన్ 1/2 కరస్పాండింగ్ హెడ్ వాల్యూ 1/2 ఫేర్ కాయిన్ 1/2 ఇంటూ 1/3 ప్లస్ 1/2 ఇంటూ 1/2 ఈ రెండు మొత్తం క్యాన్సిల్ అవ్వదు. 1/2 ఇంటూ 1/2 1/2 1/2 క్యాన్సిల్ అండి. 1/2 బై 5/6 1/2 ఇంటూ 6/5 3/5 3/5 is equal to probability of C2 given H 0.60 answer. సార్ బయాస్డ్ అంటే ఏదో ఏదో ఒకటే కదా సార్? మా హెడ్ కానీ టైల్ కానీ ఏదో 2 సైడ్స్ ఒకటే కదా సార్ బయాస్డ్ అంటే? అంటే చెప్పలేము. అదే బయాస్డ్ అంటే పర్ఫెక్ట్ కాయిన్ కాదు. అప్పుడు అది ఫెయిర్ కదా సార్? అది ఇది బయాస్డ్ కాయిన్ అనేది ఫెయిర్ కాయిన్ అవుద్ది కదా? అన్ఫేర్ కాయిన్. బయాస్డ్ అంటే ఏంటి? ఒకవైపే పర్ఫెక్ట్ కాయిన్, దానికి ప్రాబిలిటీ 1/2 ఉంటుంది. ఒకవైపు హెడ్ ఒకవైపు టైల్ ఉంటే దాన్ని బయాస్డ్ అన్బయాస్డ్ కాయిన్ అంటారు. రెండు వైపులా హెడ్డే ఉంది అనుకో, అప్పుడు అది ఫెయిర్ అవుద్ది. టైల్ ఉంటే రెండు వైపులా టైల్ ఉంటే దీన్ని బయాస్డ్ కాయిన్ అంటారు. అవును సార్, ఫెయిర్ అయ్యిద్ది కదా సార్? ఏదమ్మా ఏంటి చెప్పు, డౌట్ చెప్పు. బయాస్డ్ అంటే ఓన్లీ హెడ్డే కదా సార్, 2 సైడ్స్ లేదా టైల్? అదే ఇది కానీ ఇది కానీ సిచ్యువేషన్స్ ఈ రెండు కానీ ఇలా ఉంటే బయాస్డ్ అంటారు. సార్ అప్పుడు అది ఫేరే కదా సార్? అప్పుడు అది ఫేర్ అవుద్ది కదా సార్ మనకి? బయాస్డ్ అనేది ఫేర్ అవ్వచ్చు. ఫేర్ బయాస్డ్ అంటే ఫెయిర్ కాదు, అన్ఫెయిర్. బయాస్డ్ మీన్స్ అన్ఫెయిర్. ఓకే ఇది ఫెయిర్ కాయిన్ అంటారు. ఇది ఫెయిర్ కాయిన్. ఓకే సార్. ఫెయిర్ కాయిన్ కాబట్టి ఫెయిర్ కాయిన్ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుంది? ఎప్పుడు కూడా 1/2. ఇది మనం ప్రాబిలిటీ చెప్పలేము, చెప్పాలి వాడే చెప్పాలి. అంటే నువ్వు వేసే నెంబర్ ఆఫ్ టాసెస్ బట్టి అది వాల్యూ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. మనకు యాక్చువల్గా ఈ వాల్యూ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిందే, ఇది మాత్రం ఇవ్వక్కర్లేదు. ఫెయిర్ కాయిన్ అంటే 1/2 రాసేసుకుంటాం. అన్ఫెయిర్ కాయిన్లో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1/2, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ టైల్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1/2. 1/2 కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. అది వాడు ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇవ్వాల్సిందే, ఇవ్వకుండా చేయలేము మనం. ఇది ఇవ్వాల్సిందే. ఇది బయాస్డ్ కాయిన్, ఇదేమో అన్బయాస్డ్ కాయిన్. అది ఈ కేసులో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేవాటికి 0.60. ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎవరికన్నా? ప్రాబ్లం 14. Problem 14. Suppose that 5 distinct balls are distributed randomly into 3 distinct boxes. 5 distinct balls అంటే డిఫరెంట్ బాల్స్ అండి, అన్ని సైజు కలర్ వేరు వేరు, బాక్సెస్ కూడా వేరు వేరు, బాక్స్ 1, బాక్స్ 2, బాక్స్ 3. In such a way that each of the 5 balls can get into any one of the 3 boxes. ఏదో ఒక కంపల్సరీగా ప్రతి బాల్ ఏదో బాక్స్లోకి వెళ్తుంది. ద ప్రాబిలిటీ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 బాక్స్ ఇస్ ఎంటీ. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా ఒక బాక్స్ ఎంటీగా ఉండే ఛాన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 బాక్స్ ఈజ్ ఎంటీ. 1 బాక్స్ ఈజ్ ఎంటీ డాష్. ఇది కొంచెం లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అండి, పర్మిటేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్న క్వశ్చన్స్. మిగతా మీకు బాక్సెస్ ఎన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి? 3 బాక్సెస్ ఉన్నాయి. బాక్స్ 1, బాక్స్ 2, బాక్స్ 3. ఇది 1, 2, 3. బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీ దగ్గర? 3 బాల్స్ ఉన్నాయి.
3 balls కాదు, 5 balls ఉన్నాయి. ball 1, ball 2, ball 3, ball 4, ball 5. ఫస్ట్ బాల్ కెన్ గో టు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది 3 balls. సెకండ్ బాల్ కూడా అంతేనండి, 3 boxes లోకి వెళ్తుంది. థర్డ్ బాల్ ఆల్సో కెన్ గో టు 3 boxes. ఇట్లా మనం ఏ బాల్ అయినా ఏ బాక్స్లోకైనా వెళ్ళొచ్చు అనేది కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ముందు రాయాలి. ఫస్ట్ బాల్ కెన్ గో టు 3 chances కాబట్టి 3 ways. సెకండ్ దానికి కూడా 3. అట్లా రిపిటేషన్స్ అలౌడ్ కేసెస్. ఇట్లా మీకు ప్రాక్టికల్గా చెప్పానండి, రిపిటేషన్స్ అలౌడ్ కేసెస్ అని చూపించాను. రిపిటేషన్స్ అలౌడ్ కేసెస్ మొత్తం 243 పాసిబుల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఏమడిగాడు వాడు, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 box ఎంటీ అన్నాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ 1 box ఎంటీ అన్నప్పుడు ఏదో ఒక బాక్స్ ఎంటీ అని. నా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే అన్నీ ఒకసారి చేయలేము. ఫస్ట్ బాక్స్ ఈజ్ ఎంటీ అన్నాం. ఫస్ట్ బాక్స్ ఈజ్ ఎంటీ. ఫస్ట్ బాక్స్ ఎంటీ అని చెప్పుకుంటే అప్పుడు అదే సేమ్ మనం సెకండ్ బాక్స్ కూడా వర్తించవచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బాక్స్లో ఏమి వేయకూడదండి, సెకండ్ బాక్స్కి వెళ్దాం. ఫస్ట్ బాక్స్, సెకండ్ బాక్స్, థర్డ్ బాక్స్, దీంట్లో ఎంటీగా ఉండాలి. దీంట్లో 1 4 అని, 2 3 అని, 3 2 అని, 4 1 అని, ఈ విధంగా మనం 4 chances ఉన్నాయి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ బాల్స్ అండి, డిఫరెంట్ బాక్సెస్. 5 balls నుంచి ఒక బాల్ తీసుకోవాలి. 5C1 ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది బాల్. బాల్స్ అన్ని డిఫరెంట్ కాబట్టి మళ్ళీ ఏదో ఒక బాల్, 5 balls ఏదో ఒక బాల్ వెళ్ళచ్చు. అదే సేమ్ అనుకోండి, అన్ని రాయక్కర్లేదు, అప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్స్ రాసేవాళ్ళు. ఇంటూ మీ దగ్గర ఇంకా 4 balls ఉన్నాయండి, 4C4, ఆ 4 balls థర్డ్ బాక్స్లోకి వేస్తారు. అలాగే 2 balls ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ 2 ఫ్రమ్ అండ్ డ్రాప్ ఇన్ టు ద సెకండ్ బాక్స్. సెలెక్ట్ 2 ఫ్రమ్ 5C2, మీ దగ్గర 3 ఉంటాయండి, 3C3, డ్రాప్ ఇన్ టు థర్డ్ బాక్స్. సెలెక్ట్ 3 ఫ్రమ్ 5C3, డ్రాప్ ఇన్ టు సెకండ్ బాక్స్. ఇంకా రిమైనింగ్ 2 ఉంటాయి, 2C2 ప్లస్ 5C4, ఒక బాలే ఉంటుంది, 1C1. ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు 5C1 అంటే 5, 4C1 అంటే 4, అంటే 4C4 అంటే 1, 5C2 10, 3C3 1, 5C3 10, 2C2 1, 5C4 5, 1C1 1. Now here 5 plus 10 plus 10 plus 5, that is 30. ఇది n of a1 అండి. సిమిలర్లీ సెకండ్ బాక్స్ ఎంటీగా ఉండొచ్చు. బాక్సెస్ ఆర్ డిఫరెంట్, బాల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సెకండ్ బాక్స్ ఎంటీగా ఉండొచ్చు, అప్పుడు కూడా 30 వస్తాయి. థర్డ్ బాక్స్ ఎంటీగా ఉండొచ్చు, అప్పుడు కూడా 30 వస్తాయి. టోటల్గా ఎన్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1 box ఈజ్ ఎంటీ. ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే బాక్స్ 1 అవ్వచ్చు, బాక్స్ 2 అవ్వచ్చు, ఇక్కడ బాక్స్ 1 బాక్స్ 2 ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే 30 plus 30 అంటే 90. రిక్వైర్డ్ ప్రాబబిలిటీ 90/243, 90/243, 0.3703. ఐఐటీలో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఇది. ఒకప్పుడు ఐఐటీలో కొంచెం వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉండేవండి, మోడల్ మార్చారు కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం వెయిటేజ్ తగ్గించారు. ఈ ప్రాబ్లం వెయిటేజ్ అప్పుడు మీకు 4 marks వెయిటేజ్ ఉండేదండి, 4 మార్కులు ఇచ్చారు. ఇప్పుడేమో దీనికి 2 మార్కుల కింద నోట్ చేస్తున్నారు, న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్లో ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఈ మోడల్ మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ప్రాబ్లం 15, ఇది కూడా ఇంకో ఇయర్లో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం అండి. సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల రిపీట్ క్వశ్చన్.
ఎప్పుడో రేర్గా అట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి. సపోజ్ దట్ 5 distinct balls are distributed random into 3 boxes in such a way that each of 5 balls can get into any one of the 3 boxes. The probability that all boxes are occupied అండి. అంటే ఏ బాక్స్ ఖాళీగా ఉండకూడదు, అన్నీ కూడా ఫుల్గా ఉండాలి. ఇక్కడ n(s) అనేది పైన చెప్పినట్టుగానే మీకు 3 power 5 243 వచ్చేస్తుంది. ఏ బాక్స్ ఎంటీగా ఉండకూడదు. బాక్స్ 1, బాక్స్ 2, బాక్స్ 3, బాక్స్ 1, బాక్స్ 2, బాక్స్ 3. ఫస్ట్ బాక్స్లో ఒక బాల్ పెడదామండి. మిగతా 4 బాల్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? 1-3, 3-1, 2-2. ఇదొక ఛాన్స్ అండి. ఏ బాక్స్ ఎంటీగా ఉండకూడదు. 2 పెట్టామనుకోండి, ఇంకా రిమైనింగ్ 3 బాల్స్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ 3 బాల్స్ అంటే 1-2, 2-2, 3-3, 3-0 రాయడానికి లేదు. ఈ బాక్స్ దీంట్లో 3 బాల్స్ పెట్టేసాం. ఇంకా మీ దగ్గర 2 బాల్సే ఉన్నాయి. ఒక బాల్ ఏమో డ్రాప్ ఇంటూ సెకండ్ బాక్స్, అనదర్ బాల్ డ్రాప్ ఇంటూ థర్డ్ బాక్స్. సిచ్యువేషన్స్ ఈ విధంగా మనం రాసుకోవాలి. సో n(a) రాద్దాం. n(a) ఇక్కడ ఆల్ బాక్సెస్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ అని రాసుకోవాలి. లెట్ a is equal to all boxes are occupied అని రాసుకోవాలి. All boxes are occupied. n(a). First here 5C1 and you can select one ball from 5 balls. 5C1 drop into first box. మీ దగ్గర ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 4 balls ఉంటాయండి. 4 balls లో ఈ సిచ్యువేషన్ జరగాలి. Either this or this or this. 1 ball in first box, there are 3 situations. 2 balls in first box, 2 situations. 3 balls in first box, only 1 situation. There are 4C1, 3C3 without replacement. 4C1 ఇంకా 3 balls ఉంటాయి. 4 ball నుంచి ఒక బాల్ తీసి బాక్స్ 2లో వేశారు. మీ దగ్గర 3 balls డ్రాప్ ఇంటూ ద థర్డ్ బాక్స్ ప్లస్ 4C3 1C1 జాగ్రత్తగా చేయాలి. 4C2 2C2 ప్లస్ ఈసారి 5C2 మీ దగ్గర 3A ఉంటాయి. 2 balls డ్రాప్ ఇంటూ ఫస్ట్ బాక్స్. రిమైనింగ్ 3 balls లో నుంచి సెలెక్ట్ 1 డ్రాప్ ఇంటూ సెకండ్. రిమైనింగ్ 2లో నుంచి 2 సెలెక్ట్ చేయండి, డ్రాప్ ఇంటూ థర్డ్. రిమైనింగ్ 3లో నుంచి 2 డ్రాప్ సెలెక్ట్ చేయండి, డ్రాప్ ఇంటూ సెకండ్ బాక్స్. ఓన్లీ 1. ఇంకా మీ దగ్గర 3 ఉంటాయండి. 3లో నుంచి 2 పోతే ఇక్కడ తప్పు రాశాను. 2 1 ఉండాలి. 2 1 1C1 3C1 ఇంటూ 2C2 3C2 ఇంటూ 1C1 ప్లస్ ఇంకా 5C3 ఇంటూ రిమైనింగ్ 2 ఉంటాయి 2C1 ఇంటూ 1C1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ 4C1 4 4C3 4 ప్లస్ 5C2 మంగా ఉంది. 4C3 అయిపోయిన తర్వాత 4C2 6 2C2 1 ప్లస్ 5C2 10 3C1 3 2C2 1 3C2 3 1C1 1 ప్లస్ 5C3 10 2C1 2 1C1 1 2 14 5s are 70 60 here is 20 that is equal to 150. Required probability 150 by 243 150 by 243 150 by 243. The result is 0.617. 617.
ఈరోజు మీకు న్యూమరికల్ ఆన్సర్ టైప్లో 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ చేశాను. 2 మార్క్స్లో 5 క్వశ్చన్స్ చేశానండి. ఇంకా రిమైనింగ్ 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అవి రేపు క్లాస్ షెడ్యూల్ పెట్టేస్తాను. మామూలుగానే 3కి ఇంకా క్లాస్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. 3 o'clockకి 3:10 కల్లా స్టార్ట్ చేస్తానండి. రేపు ఆ 5 క్వశ్చన్స్ చెప్పేసి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎప్పుడో చెప్పాను. ర్యాండమ్ వేరియబుల్ చాలా రోజులు చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి మొత్తం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గురించి మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ ఐడియా ఇచ్చి ఇంకా ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రేపు క్లాస్లో 5 క్వశ్చన్స్ చెప్పడానికి నాకు ఒక 1/2 అవర్ చాలు. ఇంకా 1 అవర్ క్లాస్లో 1.5 అవర్ టైం ఉంటుంది మనకు. 3 to 5 అనుకున్నాం కదా. ఆ 1.5 అవర్లో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ మళ్ళీ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కంపారిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ మీకు ఎగ్జామినేషన్స్కి ఏవైతే కావాలో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా ఇన్ డెప్త్లో బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా మీకు తెలియదు అనే దృష్టిలో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ గురించి దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ సహా మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను. ఇంకా రోజు క్లాసెస్ అనేవి మీకు 3 to 5 నా క్లాస్ ఉంటుంది. అంకమరావు సార్ క్లాస్ మార్నింగ్ పెడుతున్నారు మీకు. అది ఆ విధంగా చూసుకోండి. ఈవినింగ్ వచ్చేప్పటికి మీకు మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఉంటుంది. మనం ఇట్లా ఒక 1 వీక్ మీకు కంటిన్యూగా జరిగినాయి అనుకోండి, చాలా వరకు సిలబస్ మీకు కవర్ అవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారండి. మనకి ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టాలి. ప్రాక్టీస్ క్లాసెస్కి అయిపోయిన చాప్టర్స్లో నుంచి మొదలు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ప్రాబిలిటీ రేపు అయిపోతుంది. ఈ ప్రాక్టీస్ క్లాసులు మొదలు పెట్టాలి. మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్సర్సైజ్లు ఉన్నాయి. వాటిలో కీ కూడా అవి కూడా చూసుకోవాలి. చాలా వరకు నేను మీకు టెస్టులు పెట్టాను. ఆ టెస్టులు అన్నీ కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఎక్సర్సైజ్లో ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నవే పెట్టాను. మీరు చాలా వరకు మీరు చేశారు. ఇంకా కావాలంటే మీకు టెస్టులు పెడతాను. మీకు డైలీ టెస్టులు పెడతారు రేపటి నుంచి. అవి కూడా రాయండి. రోజుకి 5 లెక్కలు ప్రాబిలిటీలో చేయండి. అది రేపు మళ్ళీ మనం కలుద్దాం. ఈ రికార్డింగ్ కూడా ఉంది. రికార్డింగ్ పంపిస్తాను మీకు.